বিশ্বের অত্যাধুনিক প্রযুক্তিযুক্ত উন্নত মানের অনেক বেশি উৎপাদনক্ষম কারখানা তৈরি হচ্ছে আইএসপি বার্নপুরে। আর এই কারখানা যতই শেষের দিকে এগোচ্ছে ঠিক ততই বিভিন্ন ভিভিআইপিরা প্রায়ই বার্নপুর পরিদর্শনে আসছেন। গত 5ই অক্টোবর 2013 বার্নপুর সফরে এসেছিলেন সেইলের চেয়ারম্যান শ্রী CES বর্মা, ডাইরেক্টর টেকনিক্যাল শ্রী SS মোহান্তি এবং ডাইরেক্টর প্রজেক্ট অ্যান্ড বিপি শ্রী TS সুরেশ। পানাগড় এয়ারস্ট্রিপে তারা পৌঁছলে সেখানে তাদের স্বাগত জানান আইএসপি CEO শ্রী নরেন্দ্র কোঠারি। তিনি সকল অতিথিবৃন্দদের নিয়ে বার্নপুর হাউসে পৌঁছলে সেইলের চেয়ারম্যান শ্রী CS বর্মাকে DIG CISF শ্রী অরুণ কুমারের উপস্থিতিতে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। এরপর সকল অতিথিবৃন্দ মডার্নাইজেশন সাইটের কোক ওভেন ব্যাটারি নম্বর 11 পরিদর্শনে গেলে তাদের সফর সঙ্গী হন আইএসপি CEO শ্রী নরেন্দ্র কোঠারি সহ সকল ইডিগণ এবং উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকগণ। এখানে চেয়ারম্যান শ্রী বর্মাকে স্বাগত জানান ইডি ওয়ার্ক শ্রী IC সাহু। এদিন কোক ওভেনের 11 নম্বর ব্যাটারিটির ফলক উন্মোচন করে উদ্বোধন করেন সেইলের চেয়ারম্যান শ্রী CES বর্মা। এখানে একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে ব্যাটারি নম্বর 11 প্রযুক্তিগত দিক এবং এর উদ্বোধনের ফলে কিভাবে সেইল এবং আইএসপি লাভবান হবে সে বিষয়ে বক্তব্য রাখেন চেয়ারম্যান শ্রী CES বর্মা। তিনি বলেন, আমাদের দেখতে হবে যত শীঘ্র সম্ভব যেন বাকি থাকা প্লান্ট শেষ হয়ে যায়। I know that when we started battery heating, it was envisaged that we'll be able to push the oven in about 3 months' time. But how prolong battery heating took place. So all those hassles have happened. But ultimately, the result is good. That after all these struggles, we've been able to commission the battery. Our aim is now that we have to properly maintain the battery. That is very important. First, we have to stabilize the operations of the battery. I have been told that CDCP is yet to be stabilized. So we have to move fast to stabilize CDCP operation, and the remaining leftover work, whatever is pending, we have to complete fast. And then we have to maintain the battery well because it's a brand new battery. So its life is more than 25-30 years, and that life will depend if we are able to maintain it well. So we have to adopt good maintenance practices of the battery. We have to see that we are able to produce coke to the optimum capacity. I know that we can push more than 100 ovens a day. So those things we have to achieve that optimum level. And during this intervening period that Bokaro needs the coke being produced by this battery, because still there will be delays about 3 to 4 months by the time we are able to start our blast furnace and converters. The coke has to be sent to our other plants, whether it is Bokaro or Bhilai. So we should produce the maximum coke, reach the optimum level, and send our coke to our other plants who require the coke. So that is very important. 11 নম্বর ব্যাটারি উদ্বোধনের উপযোগিতা সম্পর্কে বলেন ডাইরেক্টর টেকনিক্যাল শ্রী মোহান্তি। বক্তব্য রাখেন ডাইরেক্টর প্রজেক্ট অ্যান্ড বিপি শ্রী সুরেশও। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে আইএসপি CEO শ্রী কোঠারি আইএসপির আগামী দিনের সম্ভাব্য বার্তা সকলকে দেন এবং বলেন, এটি আমাদের কাছে বিরাট চ্যালেঞ্জ এবং আমাদের সকলকে তা অবশ্যই পূরণ করতে হবে। Today indeed is a great day for all of us and in the history of SAIL ISP Burnpur, when we are going to formally, or just now we have inaugurated 7-meter tall coke-oven battery with 74 ovens having an annual production capacity of 0.88 million tons of BF coke. This battery is the first unit in our 2.5 million ton expansion plan, which is just now formally inaugurated by Shri Verma, Chairman SAIL. I am feeling proud to announce here that some of the cutting edge developments in the coke making technologies have been adapted in this coke-oven battery complying fully with the latest norms of Central Pollution Control Board. The unit is equipped with land-based pushing emission control system with 2 exhaust fans to undertake thorough cleaning of the emission in the 2 stages, first with cyclone unit and another with the back filter unit. It achieves emission control by world-class computerized combustion control system. এদিনের অনুষ্ঠানে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইডি প্রজেক্ট শ্রী RN দাস। পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার প্রজেক্ট শ্রী পার্থ ব্যানার্জি।
এরপর শ্রী বর্মা মডার্নাইজেশন সাইটের ইউনিভার্সাল সেকশন মিল, বার মিল, বিওএফ অ্যান্ড সিসিপি এলাকা পরিদর্শনে গেলে সেখানে কাজের বর্তমান গতি প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের অবহিত করানো হয় এবং কিভাবে আরও দ্রুত উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করে এগিয়ে যাওয়া যায় সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ করেন তিনি। এদিনই বার্নপুর হাউসে সেইলের চেয়ারম্যান শ্রী বর্মা, ডাইরেক্টর টেকনিক্যাল শ্রী মোহান্তি এবং ডাইরেক্টর প্রজেক্ট অ্যান্ড বিপি শ্রী সুরেশ এবং আইএসপি সিইও শ্রী নরেন্দ্র কোঠারি ও সকল ইডিগণ, প্রজেক্ট ম্যানেজাররা এবং মেকন ও বিভিন্ন এজেন্সিদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। এরপর আগত অতিথিবৃন্দ সিইও শ্রী কোঠারি, ইডিপিএন্ডে শ্রী এন মহাপাত্র এবং সকল কর্মী ইউনিয়ন প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। তারপর আরও একটি বৈঠকে সেইলের চেয়ারম্যান শ্রী বর্মা, সিইও শ্রী নরেন্দ্র কোঠারি, ইডিপিএন্ডে শ্রী এন মহাপাত্র, আইও এর প্রতিনিধিবৃন্দদের সাথে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। পরের দিন সকালে সেইলের চেয়ারম্যান শ্রী সিএস বর্মাকে গার্ড অব অনার জানানো হয় এবং তিনি অন্য গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। এদিনই ডাইরেক্টর টেকনিক্যাল শ্রী মোহান্তি, ইডি ওয়ার্কস শ্রী আইসি সাহুর সাথে বর্তমান কারখানার মার্চেন্ট অ্যান্ড রড মিল পরিদর্শনে যান এবং পুরনো কারখানার পদ্ধতিগত দিকটি দেখে খুশি হন।